রাইট, একটা হাইট থেকে ড্রপ করো, ধরলাম এয়ার রেজিস্ট্যান্স ইজ নেগলিজিবল, তখন ওর উপরে একটাই ফোর্স আছে। ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই দ্যাট ফোর্স ফর মি, এনিওয়ান? ওয়েট, এক্স্যাক্টলি, অ্যাবসলিউটলি রাইট। তখন ওর উপরে শুধুমাত্র একটাই ফোর্স, এন্ড দ্যাট ইজ ইটস ওয়েট। আর ওয়েটের ইকুয়েশন, দিস ইজ নাথিং নিউ, উই অল নো দ্য ইকুয়েশন ফর ওয়েট। ওয়েটের ইকুয়েশন হলো mg। ওয়েটের ইকুয়েশন হলো mg। এখন আর কোনো ফোর্স যেহেতু নাই, ক্যান আই সে এই ফোর্সটাকে ব্যালেন্স করার মতো কেউ নাই? যদি ব্যালেন্স করার মতো কেউ না থাকে, তাহলে ডু ইউ রিয়েলাইজ দিস ফোর্স ইজ দ্য রিজাল্টেন্ট ফোর্স? তাহলে এই ওয়েটটাই হলো আমার রেজাল্টেন্ট ফোর্স, তাই না? তাহলে আমার এই ওয়েটটাই আমার রেজাল্টেন্ট ফোর্স। এখন রেজাল্টেন্ট ফোর্স হ্যাজ an equation of its own. You know this from your IGCSEs. Can anyone tell me what is the equation for Mass resultant? into acceleration. Exactly, resultant force মানে হলো ma, mass times acceleration is equal to mg. What happens দেখো তো, the masses get cancelled out, what are you left with? Ng is equal to g. এই জন্যই অনেক সময় গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশন কে বা অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি কে we call it 9.81, but do you realize these are two separate quantities? A এর value equals to g হয় only and only when a body is falling freely. আর তার মানে কি সব a g এর সমান? No, শুধুমাত্র অ্যাক্সিলারেশনটা g এর সমান 9.81 এর সমান কখন হবে? only and only when the body is falling freely. এটাই দেখছি, পুরোটা পড়ে দেখো তো একটু এবার। As discussed earlier, when a body is falling freely, the only force acting on it is its weight, and therefore the weight must be the resultant force. Mathematically, resultant force is equal to weight. Resultant force equation holo ma is equal to weight equation holo mg. Therefore, a will be equal to g. Now, the value of g on Earth is always constant. Acceleration due to gravity depends on g. It is very important to remember that a is only equal to g. কখন? That is 9.81, when and only when the body is falling freely. In previous scenarios that we have discussed about the parachutist example যেটা last class দেখছি, you can say with certainty that the parachutist acceleration was never 9.81. কেন? বিকজ কখনোই ও ফ্রিলি ফল করে নাই, সারাক্ষণই ওর উপরে ওর ওয়েট ছাড়াও আরেকটা ফোর্স অ্যাক্ট করছিল। হোয়াট ফোর্স ওয়াজ ইট গাইস? Air resistance. রেজিস্ট্যান্স। যদি শুধু ওয়েট থাকতো কোনো সমস্যা ছিল না, ওয়েটের সাথে যেহেতু আরেকটা ফোর্সও ছিল, ইউ ক্যান সে উইথ সার্টেনটি দ্যাট ইট ওয়াজ নেভার ফলিং ফ্রিলি, দ্য প্যারাশুটিস্ট ওয়াজ নেভার ফলিং ফ্রিলি, দেয়ার ওয়াজ অলওয়েজ এয়ার রেজিস্ট্যান্স অ্যাক্টিং অন হিম। তাহলে এর ভ্যালু জি এর সমান কখন হয়? এর ভ্যালু 9.81 শুধুমাত্র তখন হয় only and only during free fall. Is it clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Excellent. এটা শেষ হয়ে গেলে let's move on to our next lecture. আজকে আমরা স্টার্ট করব lecture 4. একটা সেকেন্ড। Today our topic is lecture 4. Okay. Lecture 4 is really easy. Easy এই সেন্সে this is nothing new, something you have already learned from your IGCSEs. নতুন কিছু কনসেপ্টস, নতুন কিছু আইডিয়াস আছে based on and based around A levels, but other than that more or less সবকিছুই মানে বেসিক আইডিয়াটা is from your IGCSEs. Now, Newton's first law states that a body tends to remain in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless an unbalanced force or resultant force acts on it. এটাই যদি আমি একটু এই জায়গায় দেখাই, তারপর দেখো, give me a few seconds.
দেখেন আমি ওকে ধাক্কা দিলাম, যাচ্ছে ওকে, আমি যদি ওর স্পিড, ওর অ্যাক্সিলারেশন, mass, values আর sum of forces দেখি, you can clearly see যে ও যাওয়ার পথে ওর উপরে friction act করার কারণে it is slowing down, but আমি যদি unbalanced forceটাকে 0 করে দেই, can you tell me when will this block slow down and come to rest? It will never stop. It will never stop. Real life এ first of all এটা possible না, but যদি কোনোভাবে তুমি এটা ensure করতে পারতা একদম 100% frictionless, 100% air resistance ছাড়া একটা সিনারিওতে যদি তুমি ওকে, if you set it in motion, it will never come to rest. Real life এ একটা জায়গায় definitely possible. Can anyone identify কোন জায়গায় possible সেটা? Space. Of course, and of course in space. Absolutely right. দেখো So, তো এমন কোনো ম্যাটেরিয়াল নাই যেটার জন্য ফ্রিকশন পুরো নাই হয়ে যায়, অয়েল অর আইস এরকম কিছু? আইসে ফ্রিকশন নেগলিজিবল, বাট নাই তো বলা যায় না। তুমি একটা স্টিল সারফেসের উপরে একটা আইস কিউব রেখে যদি টোকা দাও, এটা অনেক দূর যেতে থাকবে, বাট তার মানে এই না যে ফ্রিকশন জিরো। ফ্রিকশন অনেক কম, বাট ফ্রিকশন আছে, বুঝছো? আচ্ছা, তারপর দেখি, let's interpret Newton's first law. When the resultant force on a body is zero, the body will either remain at rest or move with a constant velocity. Newton's first law is also referred to as the law of inertia. Inertia মানে কি? Is the tendency of a body to maintain its current state of motion, that is its reluctance to respond to a force. Mass and inertia are linked. In fact, the definition of mass is the amount of inertia in a body. Although you might have mistaken mass to be the amount of substance. Mass এর definition এ যদি যাও, mass is not the amount of substance. Mass এর definition is the amount of inertia in a body. আচ্ছা, আমি যদি নিউটনের ফার্স্ট লটাকে একটু এভাবে চিন্তা করি, এক সেকেন্ড, রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশন একটু পরে যাচ্ছি, আগেটাতে আসি। ফার্স্ট ল গেল, এবার আসো সেকেন্ড লতে। সবগুলো আমি রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশন সহ ডেমনস্ট্রেশন সহ দেখানোর চেষ্টা করব। নিউটনের সেকেন্ড লতে আসি। নিউটন সেকেন্ড ল স্টেটস দ্য রেস্ট না, রেট হবে, ঠিক আছে, স্টেটস দ্যাট দ্য রেট অফ চেঞ্জ rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. It can be said that Newton's second law includes Newton's first law. কিভাবে? For a body traveling with a constant velocity, the acceleration is zero, and therefore the resultant force acting on it is also zero, according to Newton's second law. When the resultant force on a body is zero, এটা last দিন দেখছি আমরা। Last দিনই we had seen যে একটা বডির উপরে resultant force zero হলে কি কি হয়? The body either remains at rest or the body moves with a constant velocity. এই কথাটা কোন ল বলে আমাকে? একটা বডির উপরে রেজাল্টেন্ট ফোর্স জিরো হলে যে ও আইদার রেস্টে থাকবে ওর একটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে মুভ করবে, কোন ল বলে এটা আমাকে? ফার্স্ট ল, এক্স্যাক্টলি। আর এখানে আমি আসলাম কোন লর মাধ্যমে? সেকেন্ড ল। সো এটা আমি বলতে পারি যে নিউটনের সেকেন্ড ল ইনক্লুডস নিউটনস ফার্স্ট ল। ইজ ইট ক্লিয়ার এভরিওয়ান? সো নিউটন সেকেন্ড লটা কিভাবে ইনক্লুড করে এটা বুঝতে পারিনি। ওকে ওকে ওকে, নিউটনের সেকেন্ড ল কিভাবে ইনক্লুড করে দেখা দিচ্ছি। Second law কি বলে? That the applied force is proportional to the rate of change of momentum. mv minus mu হলো change in momentum divided by time দিলে this becomes rate of change of momentum. আর এই ফোর্সটা কোন ফোর্স? This is the resultant force is equal to, আমি যদি m কে সাবজেক্ট বানাই, v minus u divided by t, তাহলে resultant forceর ইকুয়েশন কি হবে? Is equal to ma, resultant force is equal to ma. Guys, খেয়াল করে দেখো carefully. Resultant force is equal to ma. তার মানে যদি if resultant force is equal to 0, তখন কি কি জিনিস হতে পারে?
acceleration is 0 of course, but resultant force 0 হওয়া মানে কি? না এটা কম যেত resultant force 0 হওয়া মানে কি যে একটা সেকেন্ড, when the resultant force is 0 the body either remains at rest or moves with a constant velocity. এই কথাটা কে বলে? Who says these two things? কোন ল? ফার্স্ট ল। ফার্স্ট ল। আর রেজাল্টেন্ট ফোর্সে আসলাম আমি কোন ল থেকে? সেকেন্ড ল থেকে। তার মানে কি the second law includes the first law. Yes sir, got it sir, thank you. No problem. Fine. এবার আসো থার্ড ল। থার্ড লতে আসার সাথে সাথেই you know what, মাথায় এরকম আইডিয়াটা আসে। থার্ড লতে আসা মাত্রই মাথায় আসে এই আইডিয়া যে every action has an equal and opposite reaction, but you know what, এইটা আমার লিস্ট ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্স ইন থার্ড ল। সব থেকে কম ইম্পর্টেন্ট যদি আমি কিছু বলি, that would be this statement, that is excellent, least important is this statement যে every action has an equal and opposite reaction. একটু wait করো। শুনতেছো everyone? Every action has an equal and opposite reaction যেটা আমরা বলি, that is the least important statement in third law. What is the most important then? Most important statementটা হলো no forces exist on their own. সব ফোর্সেরই একটা থার্ড ল পেয়ার ফোর্স থাকে, মানে forces cannot exist on their own. All forces in the world, they have a third law pair force. দেখি, Newton's third law states that every action has an equal and opposite reaction. In simpler terms, the third law states that the forces always arise in pairs. A simpler terms টাই সবথেকে important. Forces always arise in pairs. These forces are called third law pair forces. So third law pair forces এর কিছু ফিচারস আমরা দেখে নেই। থার্ড ল হওয়ার জন্য কি কি আমার রিকোয়ারমেন্টস মিট করতে হবে? The forces are equal in magnitude, the forces have the same line of action, the forces are of the same type, and finally the forces act in opposite directions, forces act on two different bodies. You know what guys, this is actually an answer to a 5-mark question. This is an answer to a 5-mark question. Questionটা আমি তোমাকে বলতেছি, but before that let me show you something. আমি 1 2 3 কে সেপারেট করি, তারপরে 4 5 কে সেপারেট করলাম। 1 2 3 তে যদি আসি, এটা হলো থার্ড ল পেয়ার ফোর্সেস গুলার সিমিলারিটি। আর 4 আর 5 এ যদি আসি, দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স between the third law pair forces. তোমাকে যদি এক্সামে বলে state the 5 features of third law pair forces, তখন তো এই পাঁচটা লিখে দিলা, বাট তোমাকে যদি বলে identify the similarities and the differences between third law pair forces, this is your answer, an answer to a 5-mark question. দেখো তো সবাই ক্লিয়ার নাকি পয়েন্টস গুলা? Forces are equal in magnitude, same line of action, forces গুলা same type, এই তিনটা হলো আমার সিমিলারিটি। আর ডিফারেন্স কি? Forces act on two different bodies, or forces act on opposite directions. Sir, I have a question. বলো না। Sir, Newton's third law তে স্যার ওই স্টেটমেন্টটা forces always arise in pairs, এটা কি এটা মিন করছে যে আমাদের ফোর্সটা কখনো একটা ফোর্স একটা কাজ করতে পারবে না, অলওয়েজ দে উইল হ্যাভ পেয়ার্স বা একটা বেশি ফোর্স হবে? না, এটা মিন করতেছে যে তুমি একটা যদি ফোর্স এক্সার্ট করো, তুমি যদি কোথাও একটা ফোর্স এক্সার্ট করো, সেই ফোর্সটা অন ইটস ওন এক্সিস্ট করবে না। এই ফোর্সটার একটা অটোমেটিক্যালি সেম টাইমে একটা থার্ড ল পেয়ার ক্রিয়েট হয়ে যাবে। বুঝতে পারছো কি বললাম?
থার্ড ল অফ ফেয়ারটা আসলে ভিজুয়ালাইজ করতে পারছি না যেটা কি মানে কিরকম হতে পারে সো এখন আসি নাই তো, আমরা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল গুলো আসলে তখন দেখি, একটু ওয়েট করি। ওকে স্যার। ঠিক আছে, আসি নাই এখনো। লেটস অ্যাসেস থার্ড ল পেয়ার ফোর্স। তুমি একটা সারফেস ছিলাম, সারফেসের উপরে লেটস সে আমি আমার ফোনটা রাখলাম। ওকে, তাহলে কি কি ফোর্স অ্যাক্ট করতেছে ফোনটার উপরে? একটা হলো ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড ওর ওয়েট, আর সারফেস থেকে আপওয়ার্ড হলো আমার নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স। দেখি তো কি কি। ইকুয়াল ইন ম্যাগনিটিউড, ম্যাচ। অপোজিট ইন ডাইরেকশন, ম্যাচ। সেম লাইন অফ অ্যাকশন, ম্যাচ করলো। তার মানে ওয়েট আর রিঅ্যাকশনে 3টা আউট অফ 5 ম্যাচ করছে। বাট 3টা ম্যাচ করলেই ক্যান আই জাম্প টু আ কনক্লুশন দ্যাট ওয়েট আর রিঅ্যাকশন আর থার্ড ল পেয়ার ফোর্সেস? 3টা ম্যাচ করলেই? নো স্যার। দেখো তো, আমার 5টার ভিতরে 5টাই ম্যাচ করতে হবে। থার্ড ল পেয়ার ফোর্স বলে the forces act on two different bodies, but weight আর রিঅ্যাকশনের দিকে যদি তাকাই, ওয়েটও এই ব্লকের উপরে, রিঅ্যাকশনটাও এই ব্লকের উপরে। Do you see the problem here? এই জন্য ওয়েট এন্ড রিঅ্যাকশন আর নেভার থার্ড ল পেয়ার ফোর্সেস। অলসো আরেকটা বাদ, তো 3টা ম্যাচ করছে, 2টা বাদ। একটা হলো forces must act on two different bodies, but weight and reaction forces are acting on the same body. The second is forces must be of the same type. 3 নাম্বারটা দেখো, weight is a gravitational force, মানে হলো weight এর অ্যাক্ট করতে হলে কোনো কন্টাক্টে থাকা লাগে না, it's a non contact force, whereas reaction is a contact force. তুমি যতক্ষণ না পর্যন্ত ফোনটাকে এই সারফেসের উপরে রাখতেছো, তুমি এতটুক নিয়ে আসো, এখনো পুরোপুরি উপরে রাখো নাই, কোনো রিঅ্যাকশন কি আছে? নো। রাখা মাত্র তখন রিঅ্যাকশন আসবে। এবারটা কি বুঝতে পারছো? তার মানে কি কারণে ওরা থার্ড ল পেয়ার ফোর্স না? পয়েন্ট নাম্বার 1, the forces are acting on the same body. What is the second point? The forces are not of the same type. Forces গুলা same type এরই না। Is it clear? স্যার আমাকে সবাইকে ক্লিয়ার? বলো না। স্যার সেম টাইপ যে বলেছেন স্যার, এখানে সেম টাইপটা কি কন্টাক্ট বা নন কন্টাক্ট এটা রেফার করছে, নাকি আমরা এটা বোঝাতে চাচ্ছি যেটা কন্টাক্ট বা নন কন্টাক্ট? এটাই কন্টাক্ট আর নন কন্টাক্ট, এক্স্যাক্টলি। ওয়েট ইজ আ নন কন্টাক্ট ফোর্স। তুমি যদি ছাদে উঠে লাফ দাও, নট ইন্সপায়ারিং, জাস্ট একটা সিনারিও লেআউট করতেছি। ইফ ইউ ছাদে লাগবে না, লেটস সে একটা সুইমিং পুলে তুমি ডাইভ করবা। সুইমিং পুলে যখন তুমি ডাইভ করতেছো, why are you falling? Why are you not flying? You are falling because your weight pulls you downward. তোমাকে কি কারোর সাথে কন্ট্যাক্টে থাকতে হলো ওয়েট অ্যাক্ট করার জন্য? নো। তার মানে ওয়েট ইজ অলওয়েজ এ নন কন্ট্যাক্ট ফোর্স, বাট আনলেস ইউ কাম ইনটু কন্ট্যাক্ট উইথ আ সারফেস, তোমার উপর কিন্তু কোনো রিঅ্যাকশন নাই। তার মানে রিঅ্যাকশন ইজ আ কন্ট্যাক্ট ফোর্স। এবার ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। স্যার, স্যার বলেন। the line of action কি সেম? লাইন অফ অ্যাকশন সেম, ওয়েট এর রিঅ্যাকশনে লাইন অফ অ্যাকশন সেম, বাট লাইন অফ অ্যাকশন সেম হইলেও কোনো লাভ নাই। ইকুয়াল ইন ম্যাগনিটিউড ম্যাচ করলো, সেম লাইন অফ অ্যাকশন আছে, forces acting in opposite direction, but forces are not of the same type, আর forces are not acting on two different bodies. এই জন্য ওয়েট আর রিঅ্যাকশনকে তুমি কখনোই ইয়ে বলতে পারবা না, থার্ড ল পেয়ার ফোর্স বলতে পারবা না। একটু এটা পরে দেখো। The diagram shows a box at rest on a surface. The two forces acting on it are weight and normal reaction force. Even though the two forces are equal in magnitude and opposite in direction, they have the same line of action. They are still not Newton's third law pair forces. কেন? Because the forces acting on the same body, এই যে cross একটা, আর the forces are not of the same type. Guys, before I go any further, I have an important announcement to make, and that announcement is আমাদের তো উইকে 3 days ক্লাস। I want to dedicate 1 day for that just question paper worksheets. আমরা খালি থিওরি দেখে গেলাম, কিন্তু আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত কোয়েশ্চেন পেপারে যাচ্ছি, এই থিওরি তোমাকে কোনোভাবে হেল্প করবে না। You won't be able to apply these ideas to anything at all. তোমার একদম সারাক্ষণ সব কনসেপ্টস মাথায় রাখতে হবে, আর কনসেপ্ট শুধুমাত্র মাথায় তখনই থাকবে when you are continually practicing worksheets. তাহলে আমাদের ক্লাসেস কি কি বার একটু বলো তো আমাকে এভরিওয়ান। স্যাটারডে,
স্যাটারডে নাকি সানডে? Sunday, sir. Sunday, sir. সানডে, টিউসডে আর থার্সডে। Thursday. Thursday, sir. থার্সডে। তাহলে why don't we do this? সানডে এন্ড টিউসডে আমাদের লেকচার ক্লাস থাকুক, আর থার্সডে ক্লাসটা আমরা একদম পুরোপুরি ডেডিকেট করে দেই কোয়েশ্চেন পেপার ওয়ার্কশিটের উপরে। হাউ ডাজ দ্যাট সাউন্ড? আমি এটুতেও একই জিনিস করছি। ইজ ইট ওকে ফর এভরিওয়ান? ঠিক আছে, জি স্যার, ওটাই ভালো হয়। থার্সডেটা আমরা তার কারণ একদম উল্টায় ফেলে তুমি সব মেমোরাইজ করে কোনো লাভ হবে না। তুমি একটা কোয়েশ্চেন পেপারে গেলেই ফর দ্য ফার্স্ট টাইম দেখে মনে হবে যে আমি কিচ্ছু রিলেট করতে পারতেছি না। এই জিনিসটাই আমাদের ডে 1 থেকে অ্যাড্রেস করতে হবে। কিউপি ওয়ার্কশিট। স্যার আমরা কোশ্চেন পেপার কি চ্যাপ্টার ওয়াইজ থেকে স্টার্ট করব? হ্যাঁ, আমি তোমাকে চ্যাপ্টার ওয়াইজ পেপার দিয়ে দিব। যে ওয়ার্কশিটগুলো যে টপিকগুলো পড়তেছি সেই টপিকের উপরে ওয়ার্কশিটগুলো আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব। ঠিক আছে স্যার স্যার একটা কেমব্রিজের বুকের কথা বলেছিলেন, সেটা কি কেমব্রিজের লাগবে? বইয়ের, হ্যাঁ লাগবে লাগবে, ইয়েস কেমব্রিজের বই লাগবে হলো এইটা, ডেভিড সাইন। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। বলো না প্লিজ। স্যার সিলেবাস শেষ করতে আপনার কষ্ট হবে না তো? কিসের জন্য? স্যার টাইমের মধ্যে সিলেবাস শেষ করতে? আরামসে টাইমের ভিতরে সিলেবাস শেষ হবে। আমার কিন্তু ইউনিট 1 অলমোস্ট 40% শেষ ইন জাস্ট 3 or 4 days। বুঝছো না, কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা স্যার। সমস্যা হয়তো যদি আমার উইকে 2 দিন ক্লাস হইতো, আর আরো সমস্যা হবে, বাট সেটা আমার জন্য না, তোমার জন্য। তোমার যদি ক্লাসে হাফ এন আওয়ার করে ক্লাস জয়েন করো, 1 ঘন্টার ক্লাসে, তাহলে আমার জন্য খুব টাফ হয়ে যাবে সিলেবাস শেষ করা। আমি 5 মিনিট পরে এমনি স্টার্ট করব, বাট প্লিজ মেক শিওর করো, আর একটা ক্লাস থাকতে পারে, একটু রিল্যাক্স করার দরকার আছে মাথা, বাট মেক শিওর ইউ ডু ইট উইদিন দ্য 5 মিনিটস। কারণ আমি প্রত্যেকদিন 5 মিনিট পরে ক্লাস স্টার্ট করব। ঠিক আছে? ওকে, দিস ইজ দ্য বুক গাইস। এই বইয়ের পিডিএফ আমার কাছে অলরেডি রেডি আছে। দিস ইজ অ্যান অ্যামেজিং বুক, আমাদের স্টুডেন্ট বুক থেকে 1000 টাইমস বেটার। অনেক 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 জিনিসপত্র অ্যামেজিংলি লেড আউট। সেটা তোমার এস এরটাও এটার ভিতরে, এ টুর জিনিসপত্র এটার ভিতরে আছে, বাট তোমার নিজের ফিগার আউট করতে হবে যে কোনটা এস এর পার্ট, কোনটা এ টুর পার্ট। ওকে স্যার এটা পিডিএফ কি আমাদের গুগল ক্লাসরুমে দেওয়া যাবে? গুগল ক্লাসরুমে অলরেডি আমার কাছে রেডি আছে, আমি জাস্ট তোমাকে লিংকটা পেস্ট করে দিব, আজকে দিয়ে দিব। ঠিক আছে? আপনি কি বলেছেন এটা কেমব্রিজের বই? এটা কেমব্রিজের বই, ইয়েস। বাট কেমব্রিজের বই হইলো এটার থেকে অনেক কোয়েশ্চেন্স আসে আমাদের এক্সামে, অনেক কোয়েশ্চেন্স আসে। বুঝছো? জি স্যার। Okay. Now let's talk about pair forces. স্যার When- বুকের পিডিএফ তো দিয়ে দিবেন তাই Yes, না? আজকে দিয়ে দিব বুকের পিডিএফ আজকে দিয়ে দিব। Let's talk about pair forces. When equal and opposite forces act on the same body, they are called first law pair force. And when equal and opposite forces act on two different bodies, they are called third law pair force. And guess what guys, আমি যদি ওয়েট আর রিঅ্যাকশন বলি, these are equal and opposite force, but the forces are acting on the same body, that makes weight and reaction. কি ফোর্স বলতে পারবা? ফার্স্ট ল পেয়ার ফোর্স। ফার্স্ট ল পেয়ার ফোর্স। আর যদি অপোজিট বডিজ বা ডিফারেন্ট বডিজ অ্যাক্ট করতো, then this would have become third law pair force. এই ডায়াগ্রামটা অনেক কষ্ট করে I had to draw with my hand. Of course ইলাস্ট্রেটরে একটু কেয়ারফুলি দেখো সবাই, really 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 important. ওকে, এখন আমি তোমাদেরকে একটা ডায়াগ্রাম দেখাবো, ডায়াগ্রাম না একটা ছবি। আর ইউ গাইস ফ্যানস অফ রেসলিং? কেউ কি রেসলিং এর ফ্যান এখানে, বা ছোটবেলায় দেখতে বা এখনো দেখো? আর এমএমএ নাকি ডাব্লিউডব্লিউই স্যার? WWE। স্যার না স্যার, দ্যাটস ফেক স্যার, ফেক জিনিস দেখি না। Of course this is fixed. আচ্ছা, but I'm guessing you know some of the wrestlers, right? জি স্যার। 2002 এর, were you born in 2002 তোমরা? Anyone? নো স্যার। So 2000 নো স্যার। সবথেকে ফেমাস ইভেন্টটা ছিল this, মানে the talk of the town was John Cena lifting Big Show. তখন I used to watch wrestling as well. জানতাম ফেক, বাট তারপরও দেখতাম। So this was in 2002. তুমি বুঝতেছো কত বছর আগে? তখন তো স্যার বিশ্বাস করতেন না যে এটা ফেক। আমি জানতাম ফেক, বাট তারপরও ভালো লাগতো দেখতে। So this is the, you know, snapshot of that scene. Everyone was fascinated by this. এটা তো আর ফেক না, লিফট তো আর ফেক লিফট করে নাই, রিয়েলি লিফট করছে। আচ্ছা, তাহলে can I say based on this
right? Can I say based on this that Big Show is exerting his weight on John Cena? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Answer is no. Big Show is not exerting his weight on John Cena. By the way, উপরেরটা Big Show, কেউ কখনো কারো ওয়েট অন্য কারো উপরে এক্সার্ট করতেই পারে না। তুমি বলবা তাহলে কি বিগ শো জনসনের উপর কোনো ফোর্স দিচ্ছে না? অবশ্যই ফোর্স দিচ্ছে। and is that force equal to his weight? yes, I admit এই ফোর্সটাও বিগ শোর ওয়েটের সমানই, but Big Show cannot exert his weight on John Cena and no one can exert their weight onto anyone else. একজনের ওয়েট একজনের নিজস্ব প্রপার্টি, I would say. যে আমার ওয়েট যদি আমি বলি, আমি যে চেয়ারের উপর বসে আছি, am I exerting my weight on the chair? তুমি বলবো হ্যাঁ এক্সার্ট করতেছেন তো। no sir, I cannot do that. for that you have to understand যে ওয়েটটা অরিজিনেট করে কোথা থেকে। guys এটা জানো তুমি IGCSE থেকে, where does the weight originate from? any ideas? একটা মানুষের ওয়েট কোথা থেকে অরিজিনেট করে? সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি থেকে। সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি থেকে। তার মানে বিগ শোর সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি ধরলাম আমি somewhere over here, এই জায়গার থেকে বিগ শোর ওয়েট অ্যাক্ট করলো। ফাইন, দেখো তো এই জায়গার থেকে ওর সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির থেকে ওর ওয়েট অ্যাক্ট করলো, তাহলে ওর ওয়েটটা কার উপর অ্যাক্ট করতেছে দেখো তো। ইভেন ইফ জন সিনা ওয়াজ নট দেয়ার, ওর ওয়েট তো ওর উপরেই অ্যাক্ট করবে। এইটা বুঝাটা স্যার রিয়েলি 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 ইম্পর্টেন্ট। এটা যতক্ষণ না বুঝবা আই ক্যানট গো ফরওয়ার্ড। রিপিট আফটার মি ইন ইউর হেড যে একজনের ওয়েট কখনো আরেকজনের উপর অ্যাক্ট করতে পারে না, নেভার। তাহলে what is the name of the force that Big Show is exerting on John Cena? Can anyone tell me? What force is it? Mass. Mass? No sir, not mass. Normal reaction force. Not normal reaction force. Anything else? So contact. Gravitational force. Gravitational. What force is that? No idea. GPE. Nah, GP is the potential energy. The name of that force is, I repeat, push. P-U-S-H. All you can say is Big Show is pushing down on John Cena. আমি যে চেয়ারের উপর বসে আছি, I am pushing down on the chair. Right? তুমি যে চেয়ারের উপর বসে আছো or বিছানায় বসে আছো, I don't know তুমি কিসে বসে আছো, but you are exerting your the weight is only acting on you. But since the weight is acting on you, you are pushing down on the surface that you are sitting on or lying on. You cannot exert your weight onto anything else, never, because তোমার weight তোমার হাতেই না, তোমার weight তোমার torso থেকে, center of gravity থেকে downward, vertically downward act করে। This is not in your hands যে তুমি তোমার weight কার উপর apply করবা, exert করবা। Is it clear? স্যার আমরা তো আমাদের ওয়েটটা গ্রাউন্ডে তো এক্সার্ট করতে পারি, রাইট? না স্যার পারি না। এগেইন আমি যদি দাঁড়ায় থাকি, লেটস সে ইফ আই এম স্ট্যান্ডিং, দাঁড়াইলাম না, বাট জাস্ট ইমাজিন আই এম স্ট্যান্ডিং অন দ্য ফ্লোর, আই এম স্টিল নট এক্সার্টিং মাই ওয়েট অন দ্য ফ্লোর। হোয়াট এম আই এক্সার্টিং? পি দিয়ে ওয়ার্ডটা অলরেডি বলছি, পুশ। Exactly. আমি আবারও বলতেছি এভরিওয়ান, প্লিজ গেট দিস থ্রু ইওর হেড, নাহলে কিন্তু সিরিয়াস ভেজালে পড়বা। এই ছোট ছোট বিটস এন্ড পিসেস গুলোর জন্য অনেক মিক্সড আপ হয়ে যায় সবকিছু। কেউ কারো ওয়েট কারো উপরে অ্যাক্ট করতে পারে না, এক্সার্ট করতে পারে না। একজনের ওয়েট ওর নিজস্ব প্রপার্টি। তোমার ওয়েট তোমার উপরেই অ্যাক্ট করবে, আমার ওয়েট আমার উপরেই অ্যাক্ট করবে। আমার ওয়েট আমি চাইলে অন্য কারোর উপরে এক্সার্ট করতে পারবো না, তোমার ওয়েটও তুমি চাইলে অন্য কারোর উপরে এক্সার্ট করতে পারবে না। দেখো এবার ক্লিয়ার নাকি? স্যার আপনি ওয়েটের অ্যারো দিয়ে কি দেখাচ্ছেন? ওয়েটের অ্যারো দেন তো স্যার, আমি সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি দিছি যে বিগ শোর সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি সামওয়্যার ওভার হিয়ার, আর ওয়েটসটা অ্যাক্ট করে কোথার থেকে? সবসময় ফ্রম দা সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি। ও আচ্ছা আচ্ছা স্যার, বুঝছো? বাট কার উপরে অ্যাক্ট করতেছে সেটা দেখাচ্ছি। এই ওয়েটসটা কার উপরে? দেখো তো অরিজিন কার থেকে করে? বিগ শোর থেকে, তাহলে ওর উপরে ওর ওয়েটটা অ্যাক্ট করবে। ইজ ইট ক্লিয়ার নাও একদম সবার? স্যার তাহলে কি পুশটা ডাউনওয়ার্ডস হবে? Of course push downward, definitely push downward. So let's say you have a man, pull on the man from the earth. ম্যানটার উপরে একটা ফোর্স আছে, pull on the man from the earth কে তুমি চাইলে আর একটু সিম্পলিফাই করেও বলতে পারো। Can you tell me what could be the simplification for this pull on the man on the earth from the earth? So
ওয়েট এক্স্যাক্টলি, একদম সিম্পলি পুট দিস ইজ দ্য ওয়েট অফ দ্য ম্যান। আর্থ তোমাকে পুল করে দেখেই তোমার ওয়েট আসে, অন্য কোনো কারণে না। স্যার এটা বুঝছেন সবাই? নাও জি স্যার। because the earth is pulling on the man is pushing down on the earth, ম্যানটা আর্থের উপরে বা ফ্লোরের উপরে গ্রাউন্ডের উপরে পুশ করতেছে। সো ম্যানটা গ্রাউন্ডের উপরে পুশ করলো, অ্যাকর্ডিং টু নিউটনস থার্ড ল গ্রাউন্ডটাও ম্যানের উপরে পুশ করবে। তার মানে 3 আর 4 এরা দুজন কোন পেয়ার ফোর্স বলতে পারবা? 3 আর 4 থার্ড ল পেয়ার ফোর্স না স্যার, ফার্স্ট ল পেয়ার ফোর্স। নট ফার্স্ট ল, because first law pair forces act on, এটাই বলতেছি, first law pair forces যে forces act on the same body, but third law pair forces act on two different bodies. Man exerting force on the ground exerting force on the man. The forces act on two different bodies. So equal and opposite forces acting on two different bodies হইলেই এটা কি pair force? This is always a third law pair force. Sorry, third law pair force. Is it clear? বুঝছি স্যার। জি স্যার, বুঝেছি স্যার। So push on man from earth ke you can also call it reaction, no problem. Push on man from earth ke you can also call it the reaction force. Now what about 1 and 3? 1 আর 3 দেখো তো চারটা ফোর্সই কিন্তু ইকুয়াল ইন ম্যাগনিটিউড, নো ইস্যুস দেয়ার, অল দ্য 4 ফোর্সেস আর ইকুয়াল ইন ম্যাগনিটিউড। এখন যদি আমি 1 আর 3 নিয়ে কথা বলি, কি হচ্ছে 1 আর 3 তে খেয়াল করে দেখো তো, এনি আইডিয়াস? What's going on in 1 and 3? Anyone? Equal and opposite forces, but acting on the ফার্স্ট ল পেয়ার ফোর্স, সেম বডি। equal and opposite forces, but acting on the same body. Since they are acting on the same body, they must be Newton's first law pair forces. Is it clear, everyone? Yes sir. জি স্যার। Acha. How about 2 and 4? Pull on earth from man or push on earth from man. 2 or 4 কোন law pair force হবে বলতে পারবা? ফার্স্ট ল। এটাও ফার্স্ট ল। ফার্স্ট ল স্যার। এটা first law pair forces because equal and opposite forces acting on the same body. তাহলে যদি আমি একটু ফিল আপ করি, তো 3 আর 4 কে কি আমরা রিঅ্যাকশন ফোর্স বলতে পারবো? 3টা রিঅ্যাকশন ফোর্স বলতে পারবা, ইয়েস 3টা রিঅ্যাকশন, বাট রিঅ্যাকশন তো একটা অ্যাকশনের থ্রুতে আসে। হোয়াট ওয়াজ দ্য অ্যাকশন? অ্যাকশন ওয়াজ পুশ অন আর্থ ফ্রম ম্যান, দিস ওয়াজ দ্য অ্যাকশন। এই অ্যাকশনের কারণে 3 আসছে, দিস ইজ দ্য রিঅ্যাকশন। স্যার পুশ আর ওয়েটটা কি হলো সেম থাকবে? পুশ আর ওয়েট সবসময় সেম না, যদি তুমি রেস্টে থাকো বা স্টেশনারি দাঁড়ায় থাকো তখন সেম হবে, ইয়েস, বাট নট অলওয়েজ। বুঝছো? জি স্যার। ওকে, তাহলে ফোর্সেস 1 and 2 যদি বলি, pull on man from earth or pull on earth from man, equal and opposite forces acting on two different bodies, তাহলে এটা কি হবে? 1 and 2 তাড়াতাড়ি। স্যার থার্ড ল পেয়ার ফোর্স। আর 3 আর 4 থার্ড ল পেয়ার ফোর্স। গুড। থার্ড ল পেয়ার ফোর্স। নাম্বার 2 ফোর্স যেটা, এটাকে আমরা কি বলতে পারি? কোনটা? নাম্বার 2। এটা তো গ্র্যাভিটেশনাল, তাহলে 1 and 2 যদি আসি, এটা তো থার্ড ল পেয়ার। তুমি কি 2 আর 4 বলছো? স্যার শুধু 2 এর কথা বলতেছিল। হ্যাঁ, মানুষটা আর্থকে পুল করতেছে না, আর্থ তোমাকে যদি পুল করে, no forces exist on their own, all forces always exist in pairs. কোনো ফোর্স কখনো on its own exist করতে পারে না। বুঝছো কি বললাম? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে অ্যাকশনটা কোনটা? আর্থ ম্যানকে যদি আর্থের দিকে পুল করে, ম্যান বসে থাকবে? নো, ম্যান ও আর্থকে ওর দিকে পুল করবে। দিস আর থার্ড ল পেয়ার ফোর্সেস। ক্লিয়ার পুরোপুরি এভরিওয়ান? স্যার স্যার বলেন। স্যার 1 আর 2 টা বুঝি নাই স্যার, আবার বলতেছি, নো বলবেন। প্রবলেম। আসো, বলো এবার কি প্রবলেম 1 আর 2 তে?
স্যার আপনি অ্যাকশন কোনটা রিঅ্যাকশন কোনটা একটু বলবেন? আচ্ছা, আর্থ ম্যানকে আর্থের দিকে পুল করতেছে, দিস ইজ দ্য অ্যাকশন। আর্থ যদি ম্যানকে পুল করে আর্থের দিকে, ম্যান কি বসে থাকবে? নো, এভরি অ্যাকশন হ্যাজ এন ইকুয়াল এন্ড অপোজিট রিঅ্যাকশন। ম্যানটাও কি করবে? আর্থকে ওর দিকে পুল করবে। দিস ইজ দ্য রিঅ্যাকশন। ও বুঝেছি স্যার এখন। এবার ক্লিয়ার? জি স্যার। স্যার জি স্যার বলেন। পুশ অন ম্যান ফ্রম আর্থ কিভাবে হয়? পুশ অন ম্যান ফ্রম, পুশ লিখে নাই তো স্যার? ও এটা? থার্ড, ইয়া। হ্যাঁ, আর্থ কে ম্যানটা পুশ করতেছে ওর ফোর্স দিয়ে, এই যে জন সিনার মতো, রাইট? বিশ্ব যেরকম জন সিনার উপরে পুশ করতেছে, ঘাড়ে নিয়ে যদি রাখি, বিশ্ব জন সিনার উপরে পুশ করলে জন সিনাও বিশ্বর উপরে কি করবে? একটা আপওয়ার্ড পুশ দিবে। সেম ওয়েতে এই জায়গায় যদি তাকাই, ম্যানটা গ্রাউন্ডের উপরে পুশ দিল ওর ওয়েটের কারণে, তাহলে কি গ্রাউন্ড বসে থাকবে? নো, গ্রাউন্ডটাও ম্যানের উপর একটা পুশ দিবে। আর এই পুশটাকে আমরা কি বলি জানো? হোয়াট ডু উই কল দিস পুশ? আর দিয়ে নরমাল রিঅ্যাকশন ফোর্স। এক্স্যাক্টলি, দিস ইজ দ্য রিঅ্যাকশন ফোর্স। স্যার রিঅ্যাকশন ফোর্সটা কোন কিছু কন্টাক্টে থাকার কারণে মানে অপোজিট ডিরেকশনে ফোর্সটা অ্যাক্ট করে। এক্স্যাক্টলি, কন্টাক্ট তো ম্যানটা আর্থকে নিচের দিকে পুশ করলো, দিস ইজ দ্য অ্যাকশন। এভরি অ্যাকশন হ্যাজ অ্যান ইকুয়াল এন্ড অপোজিট রিঅ্যাকশন। ম্যানটা যদি আর্থকে নিচের দিকে পুশ করে, আর্থ কি করবে? ম্যানটাকে উপরের দিকে পুশ করবে। দিস ইজ দ্য আইডিয়া। ইজ ইট ক্লিয়ার এভরিওয়ান? জি স্যার। জি স্যার। স্যার তাহলে 3 আর 4 কি আমরা জন সিনা আর বিশ্বর সাথে রিলেট করতে পারবো? 3 আর 4 কে জন সিনার বিগশট থেকে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে হলো 3 আর 4 কে তুমি জন সিনা আর গ্রাউন্ডের সাথে বা ওই প্ল্যাটফর্মটা স্টেজের সাথে কম্পেয়ার করতে পারো। জন সিনা স্টেজের উপর একটা ডাউনওয়ার্ড পুশ দিচ্ছে, স্টেজ স্টার জন সিনাকে একটা আপওয়ার্ড পুশ দিবে। এবার বুঝছো? নেক্সট আসি। The diagram shows a famous fake toy made by a YouTuber who claims that this idea would end the oil crisis. যে তুমি গাড়ির ভিতরে একটা ম্যাগনেট দিবা আর গাড়ির সামনে একটা ম্যাগনেট দিবা, তাহলে এই ম্যাগনেট ওকে টেনে সামনে নিয়ে যাবে আর কোনো অয়েল টয়েল কিচ্ছু লাগবে না। Of course this is fake. The basic idea is that the magnet in the front would attract the magnet at the back. Since the car is attached to the smaller magnet, the larger one will supposedly pull the smaller one, moving it along with the car. The idea will never work in reality because বলতে পারবা কিসের জন্য? Why will this not work in একটা reality? বডির উপরে নিজের উপরে ফোর্স এক্সার্ট করা। Exactly, খেয়াল করে দেখো everyone, check this out. এই লার্জার ম্যাগনেটটা স্মলার ম্যাগনেটের উপরে একটা ফোর্স দিল ফরওয়ার্ড। এই লার্জার ম্যাগনেটটা স্মলার ম্যাগনেটের উপরে ফোর্স দিল ফরওয়ার্ড। অ্যাকর্ডিং টু থার্ড ল, স্মলার ম্যাগনেট বসে থাকবে? নো, the smaller magnet will exert an equal and opposite force on the larger magnet backward. কিন্তু দেখো তো এই দুইটা ফোর্সই সেম বডির উপর অ্যাক্ট করতেছে। ইকুয়াল এন্ড অপোজিট ফোর্সেস অ্যাক্টিং অন দ্য সেম বডি যদি হয়, এটা কি ফার্স্ট ল নাকি থার্ড ল? ফার্স্ট ল কি বলে? যে রেজাল্টেন্ট ফোর্স যদি 0 হয়, the body will remain at rest. যেহেতু সেম বডির উপর অ্যাক্ট করতেছে, these two forces cancel each other out. এইজন্য ও মুভি করতে পারবে না, যেহেতু সেম বডি। তারা অপোজিট ফোর্সেস দেখে কি এটা পসিবল হবে না? বুঝি নাই স্যার, অপোজিট ফোর্সেস দেখে, কারণ অপোজিং ফোর্স যদি থাকে তাহলে আমরা যদি আগেই ফার্স্ট এক্সেলারেট করে ফেলি কারটাকে, দেন কিন্তু আর কি এই জিনিসটা কিভাবে করবা? তার কারণ যেই টাইম ধরে ও ওকে পুল করতেছে এক্স্যাক্টলি সেম টাইমেই তো ও ওকে পুল করবে। এটা তো কোনো ডিলেড রিঅ্যাকশন না যে আগে ও পুল করলো কিছুক্ষণ পরে ও পুল করা স্টার্ট করবে। দ্য ফোর্সেস অ্যাক্ট থ্রু দ্য সেম টাইম, একই টাইমে। ইটস লাইক দিস, তুমি একই টাইমে টান দেওয়া স্টার্ট করলা, কোন দিকে মুভ করবে? নো। স্যার যদি প্রশ্ন ছিল স্যার। বলো না। স্যার যদি ডিসটেন্স বাড়াই দিই তখন কি হবে? কিচ্ছু যায় আসে না, ডিসটেন্স আরো অনেক বাড়ায় দাও, কিচ্ছু লাভ নাই। অ্যাজ লং অ্যাজ দে আর কানেক্টেড, they will cancel each other out. যেহেতু দুইটা ফোর্স সেম বডির উপর অ্যাক্ট করতেছে, লেটস সে এই জায়গায় 100, এই জায়গায় 100, the two forces cancel each other out. And তুমি বলবো ওয়েট আ সেকেন্ড, যেহেতু বিগার ম্যাগনেট আর একটু বেশি, নো, বিগার ম্যাগনেট হোক স্মলার ম্যাগনেট হোক, থার্ড ল অনুযায়ী দুইজন দুইজনের উপরে এক্স্যাক্টলি সেম ফোর্স এক্সার্ট করবে। বুঝছেন?
জি স্যার। This is the idea. Guys, কারো কোনো কনফিউশন আছে এতটুকু নিয়ে? স্যার আপনি স্যার বলছেন স্যার ম্যাগনেটিক এটা যদি ফোর্স কাজ করতো তাহলে আমরা আমাদের বডির মধ্যে একটা ম্যাগনেট রেখে বুঝি নাই, আরেকবার বলো। আর হাতে একটা ম্যাগনেট রেখে আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর Exactly. এটা যদি কাজ করতো তাহলে আমরা আমাদের বডির মধ্যে একটা ম্যাগনেট রেখে আর হাতে একটা ম্যাগনেট রেখে উইদাউট ওয়াকিং উই কুড মুভ, রাইট? Yes, on a smooth slippery surface you could have moved, but এটা কখনোই পসিবল না, নেভার, বিকজ তোমার হাত দিয়ে তোমার বডি দুই ম্যাগনেটের সাথে কানেক্টেড, তাই না? ইকুয়াল এন্ড অপোজিট ফোর্সেস অ্যাক্টিং অন দ্য সেম বডি, এজন্য ফোর্সেস গুলো ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে। তাহলে কিভাবে লিখবো এটা? The bigger magnet exerts, লিখে নাও, a force on the smaller magnet, কোন দিকে? To the right. The smaller magnet exerts a force on the bigger magnet to the left according to Newton's কোন law? এটা তো ফার্স্ট থার্ড ল। থার্ড ল, একটা ফোর্সের কারণে আরেকটা ফোর্স অ্যারাইজ করতেছে, দিস ইজ অলওয়েজ থার্ড ল, বুঝছো? কিন্তু স্যার এটা যদি পেয়ার ফোর্স হিসেবে বলতেন তাহলে ফার্স্ট ল পেয়ার ফোর্স। ওটা তো আসি নাই তো এখনো, ফোর্স এক্সার্ট করলো, রাইট, বিকজ অফ নিউটনস থার্ড ল। এখন the two forces ইকুয়াল এন্ড অপোজিট ফোর্সে যেহেতু অ্যাক্ট অন দ্য সেম বডি, এই জন্য একটা ফোর্স আর একটা ফোর্সকে কি করে ফেললো, পুরোপুরি ক্যান্সেল আউট করে ফেললো। গাইস, ইজ ইট ক্লিয়ার? স্যার আমরা বলেছি যে এখানে মানে স্মলার ম্যাগনেট আর লার্জার ম্যাগনেট সেম ফোর্স এক্সার্ট করবে, সেম ফোর্স এক্সার্ট করবে থার্ড ল অনুযায়ী, অ্যাকর্ডিং টু থার্ড ল। কিন্তু স্যার আমরা তো ম্যাগনেটিক নিয়ে পড়ছিলাম স্যার, মানে একজন একজনের উপরে কখনো ডিফারেন্ট ফোর্স এক্সার্ট করতে পারে না। আমি যদি ম্যান আর আর্থ বলি, আর্থ কত লার্জ, ম্যানটা কত স্মল, খেয়াল করে দেখো। আর্থ ম্যানের উপরে যে ফোর্স এক্সার্ট করবে, ডু ইউ রিয়েলাইজ ম্যানটাও আর্থের উপরে এক্স্যাক্টলি সেম ফোর্স এক্সার্ট করবে, যে এই জন্যই তো 1 আর 2 এর ভ্যালু ইকুয়াল। 1 আর 2 থার্ড ল পেয়ার কিভাবে হলো? 1 আর 2 থার্ড ল পেয়ার ফোর্স কিভাবে হলো? বিকজ Earth exerts a force on the man downward. According to third law, man also exerts an equal and opposite force on the earth upward. বুঝতে পারছো এবার? জি স্যার। স্যার তবে বিগার ম্যাগনেট না আরো একটা বড় একটা ফোর্স এক্সার্ট করতো না? বুঝি নাই, আরেকবার বলো। স্যার বিগার ম্যাগনেট না আরো একটা বড় একটা ফোর্স এক্সার্ট করতো না? You have to understand. আমি যদি বলি, ডিফারেন্সটা বোঝার চেষ্টা করো। আমি একটা আয়রন বার নিলাম, ঠিক আছে, iron bar, and I take another iron bar here, identical. Okay, I take a large magnet, A and a north, A and a south, and I take a small magnet. এবার যদি আমি বলি, what the hell, ওকে, এবার যদি বলি আয়রনটার উপরে কে গ্রেটার ফোর্স এক্সার্ট করবে? বিগার ম্যাগনেটটা আয়রনকে পুল করবে ওর দিকে, লেটস সে উইথ আ ফোর্স অফ 100 নিউটন, জাস্ট সেইং, আর স্মলার ম্যাগনেটটা ওকে পুল করবে উইথ আ ফোর্স অফ লেটস সে 50 নিউটন। এই সিনারিওর সাথে আমি যদি এবার এটাকে কম্পেয়ার করি, would you say এখানে 50 আর 100? of course not. এরা দুইজন মিলে একজন একজনের উপরে সেম ফোর্স এক্সার্ট করতেছেন। guess what,
ম্যাগনেটটা যদি আয়রনের উপরে 100 নিউটন দিয়ে এভাবে টান দেয় আয়রন কি বসে থাকবে? নো, আয়রনে কিন্তু ম্যাগনেটকে এই 100 নিউটন দিয়েই পুল করবে। স্মলার ম্যাগনেটটা যদি 50 নিউটন দিয়ে আয়রনকে পুল করে, আয়রনও এক্স্যাক্টলি এই 50 নিউটন দিয়ে ম্যাগনেটকে পুল করবে। সো ওই দুইটা ম্যাগনেট সেম ফোর্সে অ্যাট্রাক্ট হবে এই যে নিচে ডায়াগ্রামে অফ কোর্স দুইটাই সেম ফোর্স। লেটস সে দুইটার ভিতরে ফোর্স এবার আমার 200, ওকে। সো লার্জারটা যদি 200 দিয়ে পুল করে স্মলারটাও এক্স্যাক্টলি 200 দিয়ে লার্জারকে পুল করবে। ইট ডাজন্ট ম্যাটার এটা কোনটা স্ট্রঙ্গার আর কোনটা উইকার ম্যাগনেট, কিছু যায় আসে না। থার্ড ল সবার জন্য সেম। ইজ ইট ক্লিয়ার? পয়েন্টসগুলো একবার দেখো। আমার এই एग्जांपलটা নিয়ে আরেকটা কোশ্চেন ছিল। বলো না। স্যার আমরা যদি লেটস সে কারটাকে আগে থেকে একটা ফোর্স দিয়ে এক্সেলারেট করাচ্ছি, সো এক্সেলারেট করতে থাকলো তখন আমরা এই মানে এই ম্যাগনেটটাকে সেটআপ করে দিলাম, তারপরে যদি আমরা মানে ফোর্সটা দেওয়া বন্ধ করে দিই তাহলে কি কারটা রেস্টে এসে পড়বে তার কিছুক্ষণ পরেই? না, এই ফোর্স এফেক্টই করবে না। এই ফোর্স এতটুকু জায়গার ভিতরে ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে, এই মোশনকে কোনোভাবে এফেক্টই করবে না। তুমি যদি কারকে ধাক্কা দাও, ধাক্কা দিলেও তোমার ধাক্কার কারণে ও সামনে যেতে থাকবে, নট বিকজ অফ দ্য ম্যাগনেটস। জি স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। বুঝছো? ওকে। Real life applications of Newton's third law. This is a very famous experiment. Let me try to আগের নোটটা একটু যাবেন, স্ক্রিনশট নিয়ে নিতাম। জি স্যার, ডান। Okay. আচ্ছা, let me find a card. Let's say আমি একটা কার্ড নিলাম, ওকে। এই কার্ডটা এটা ডিওড্রেন্টের ওর উপরে রাখলাম। স্যার এটা ক্লাসে দেখাইছিলেন, মনে আছে স্যার? এক্স্যাক্টলি, আইজিসিএসসি মনে দেখছি, রাইট? ও লেভেলে। জি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা, একটু দাঁড়াও। and I need to find a coin. পকেটে সম্ভবত কয়েন আছে, ওয়েট। আমি কাপ নিলাম, কাপের উপরে এই কার্ড রাখলাম, কার্ডের উপরে কয়েন রাখলাম, দেখতেছো উপরে কিন্তু হিয়ার। সো আমি যদি কোনোভাবে শুধুমাত্র কার্ডটার উপরে ফোর্স দিতে পারি, জাস্ট অন দ্য কার্ড, what you see is the card flies away and the coin will drop inside. Let's see if this works. 1 2 3 go. And as you can see the card flies away. আচ্ছা স্যার, সরি টু ইন্টারাপ্ট, বাট একটা জিনিস কনফিউজ হয়ে গেছিলাম আগের নোট থেকে স্যার। বলো স্যার, আপনি লিখেছেন অ্যাকর্ডিং টু থার্ড ল, তারপর আবার লিখেছেন অ্যাক্ট অন দ্য সেম বডি। হ্যাঁ, অ্যাক্ট অন দ্য সেম বডি মানে কি? এটা থার্ড ল। এই জায়গায় আমার ডিফারেন্ট বডি, এইটা একটা ম্যাগনেট, এটা একটা ম্যাগনেট, দিস ইজ ওয়ান বডি, দিস ইজ অ্যানাদার বডি, বাট এরা দুজনই কোন বডিতে আছে? ব্রডার সেন্সে সেম বডির ভিতরে। ও আচ্ছা আচ্ছা, সেম বডিটা বলতে কিন্তু ম্যাগনেট বুঝাই নাই, সেম বডি বলতে বুঝাচ্ছি এই কার্টটা, এই দুইটা ফোর্সই এই কার্টের উপর অ্যাক্ট করতেছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, সরি স্যার, বুঝতে পারছি। জি স্যার। ওকে, সো এটার অ্যানসার কি লিখবো? রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশন যদি বলি, মাত্র আমরা দেখলাম এটা, রাইট? দ্য কার্ড ফ্লাইজ অ্যাওয়ে, দ্য কয়েন ড্রপস। এটার পয়েন্টস গুলো কি হবে? 4 মার্কের অ্যানসার রাইট হিয়ার। এটার জন্য আমি তোমাদের একটা ছোট্ট জিনিস রেডি করে রাখছিলাম, I think I have it somewhere here. Laws of motion এ এটা দিকে তাকাও তো। Consider the following scenarios. কার্ড আর কয়েন আর এরকম যদি কিউব স্ট্যাক করে রাখো, জাস্ট নিচেরটাকে বাড়ি দিবা, দেখবা যে নিচেটা সরে আসছে, বাকিগুলা ওর উপর পড়ে গেছে। আর এরকম ম্যাজিক ট্রিক তো দেখে অনেক সময়, টেবিলের উপরে একটা ক্লথ থাকে, ক্লথটাকে হঠাৎ করে টান দেয়, নিচের থেকে প্লেট টেট গুলা টেবিলের উপর চলে আসে আর নিচ থেকে কাপড়টা সরে যায়। সবগুলাই কোন লর উপর বেস করা বুঝতেছো? অল অফ দিস আর বেসড অন নিউটনস ফার্স্ট ল।
পয়েন্টস গুলো পড়ে দেখো একটু। ফোর্সটা শুধুমাত্র কার উপরে অ্যাক্ট করতেছে? অন দ্য কার্ড। দেয়ার ইজ নো ফোর্স অন দ্য কার্ড, কার্ডের উপরে কোনো ফোর্স নাই, সিন্স ফ্রিকশন ইজ negligible or small or the surfaces are smooth. তো অ্যাকর্ডিং টু ফার্স্ট ল, যদি কার উপরে ফোর্সই না থাকে ও কেন মুভ করতে যাবে? ফার্স্ট ল অনুযায়ী কোনো কিছু রেস্টে থাকলে ও রেস্টেই থাকবে। ক্লিয়ার? Yes, sir. তাহলে পয়েন্টস গুলা লিখি, তাহলে আমার ক্লাস শেষ। ফার্স্ট পয়েন্ট, ফ্রিকশনটা নেগলিজিবল কোন কারণে বলছি আমরা এখানে? স্মুথ, সারফেসটা স্মুথ দেখে। হরিজন্টালি রেস্টে থাকে কয়েনটা, তার কারণ ওর উপরে হরিজন্টালি কোনো ফোর্স নাই। তাহলে ভার্টিক্যালি নিচে পড়ে কেন? ওয়েট। যখন কার্ডটা সরে গেল, এখন কয়েনের উপরে একটাই ফোর্স, হোয়াট ইজ ইট? ইটস ওয়েট অ্যাক্টিং ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড, এই জন্য কয়েনটাও ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড ড্রপ করবে। দেখো ক্লিয়ার নাকি? গাইস, চারটা পয়েন্ট ক্লিয়ার পুরোপুরি? ওকে, তাহলে আর একটাই বাকি বেলুনেরটা, এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো। নেক্সট ক্লাস কবে আমাদের? স্যাটারডে, রাইট? সানডে স্যার। সানডে, বারবার খালি ভুল বলতেছি, সানডে। ওই যে ফার্স্টে তো স্যাটারডে ছিল, এই জন্য মাথায় স্যাটারডে রয়ে গেছে। গাইস, আজকে যা দেখলাম, আই থিঙ্ক এটা নিয়ে আর কারো কোনো কনফিউশন নাই। কারো যদি পুরোটা রিভিউ করতে গিয়ে কোনো কনফিউশন হয়, প্লিজ আস্ক মি অন মেসেঞ্জার। আই এম অলওয়েজ অ্যাভেলেবল অন মেসেঞ্জার। ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে। টেক কেয়ার এভরিওয়ান। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। Yes, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম। আল্লাহ হাফেজ। বাই বাই।